Hello my dear students, welcome you again. In the previous video lecture we have discussed deadlock prevention and deadlock avoidance. So in this video lecture we are going to discuss deadlock avoidance algorithms, that is for single instance and for multiple instance. Before going to discuss this, we must revise the concept of deadlock prevention. So we are preventing the deadlock by certain actions on the four causes. Mutual exclusion is avoided using the shared resources, and resources must be read only. In hold and wait, there must be two conditions. The process which is requesting the resource cannot hold the another resource, and low resource utilization, resource must be released after the utilization. In non-preemption, cause is avoided or preempted using the preemption technique. That means that a process which does not having the resources and it is not going to execute must be resumed, and it must release all the resources which can be utilized by another process. So P1 will be get executed after the getting all the old resources and new resources back. In circular wait, this cause is prevented using the method when we are giving the ordering of every resource, and a rule of requesting is that a process is requesting the resource in incremental order, so that we avoid the circular wait problem. Then in deadlock avoidance, there must be three important activities. First, process must declare its maximum number of resource requirement. Then there must be a dynamic algorithm which examines the resource allocation state. In resource allocation state, it must give the information about the available resources maximum demand. If a maximum demand is less than availability, then your system is in the safe state, and safe state is not a deadlock state. Deadlock is occur when your system is in the unsafe state, means your demand is more than availability, so that leads to a deadlock. Okay, so what is the deadlock avoidance mechanism? The avoidance mechanism ensures that system never enter into the unsafe state. So we are avoiding unsafe state in the system to avoid the deadlock. So there are two algorithms to avoid the deadlock. For single instance resource, there is a resource allocation graph. Due to that, we can easily detect the deadlock, and also a resource allocation graph is used to avoid a deadlock also. Okay, so we can discuss the resource allocation graph, how that resource allocation graph is used to avoid a deadlock. And second, a banker's algorithm, which is used in the multiple instance resource type, where single instance has a multiple resources. Using the banker's algorithm, we can avoid the deadlock. So first method, resource allocation graph. My dear students, previously we have seen a resource allocation graph where there are two edges, requesting edge and assignment edge. Now we are making some changes in the avoidance resource allocation graph. So claim edge is nothing but an edge from Pi to Rj. Okay, so from resource, claiming edge is nothing but edge from process to resource, which is indicated by dotted line, is called as a claiming edge. A claiming is nothing but we are demanding that resource before is required. Okay, so claiming edge, that is a Pi to Pj, indicates that process Pi may request resource Rj using dash line or dotted line. A claiming edge converted into the request edge when process requests that resource. So claim is different thing and request is different thing. Claiming for if we required it. Okay, required means currently it is required. Claim means we are declaring the maximum I can use later, so that is a approach of process, so that is a claim. And request
that is nothing but immediately that resource must be available to that process. So claiming edge converted into the request edge when process actually requests this resource. Request edge converted into the assignment edge when resource is allocated to that process. So basically there are three edges. Okay, so dotted edge from the process to resource is called as a claim edge. A firm edge from the process to resource is called as a requesting edge, and an edge from the resource to process that is R to P is known as allocation, okay, or assignment edge. When resource is released by the process, then assignment edge is reconverted into the claim edge. Okay, so that is a claiming edge. That is the rule of resource allocation graph. Resource must be a claim in a prior to the system. And see, it means what? A claim must be prior to the requirement. Okay, to understand this resource allocation graph, we can take the example and then we can easily understand the resource allocation graph, claiming edge, assignment edge and requesting edge, and how we can avoid the deadlock using the resource allocation graph. So for that we have two processes, P1 and P2. In this condition, R1 is assigned to P1. So that is the edge from R1 to P1 is assignment edge. P2 process P2 is requesting the resource R1, okay, and P1 and P2 are claiming R2 because they are dotted. So this is a claiming edge. Okay, so these are the three edges. Okay, when your system is not in the deadlock or when system is avoiding the deadlock using the resource allocation graph, okay, so in this situation your system is in the unsafe state. How? R1 is allocated to P1. P1 is claiming the R2. R2 is assigned to P1 and P1 is requesting the R1. Yes. So P1 is claiming the R2 which is assigned to P2. So P1 is in the wait. P2 have a R1 requesting R1, but that R1 is not available because it is assigned to P1. So there is a circular wait problem, or there is a cycle inside that resource allocation graph. So cycle will be indicating that this is a deadlock and this is a unsafe state. Okay, so using the resource allocation graph, how we can find out the system is in the unsafe state. Okay, so for P1 it claiming the edge. Claiming edge means that is a edge from P1 to R1. Claiming means it is not required, but further so after some time it is a requirement. So we cannot have a problem in the P1. P1 has already R1, so P1 is going to the execution. But in the P2, P2 is requesting R1 which is not available to P2 because R1 is utilized by a P1. When P1 is completed, then P2 will be in the execution. So P2 has a requesting edge, okay, 1 and assignment edge 1. If there is any requesting edge from that process, it will indicate that your system is in the unsafe state. Okay, so claiming edge does not have any problem, but a requesting edge will create a circular wait problem. So this is an unsafe state. Okay, so how we can detect it is a safe state? In this situation, P1 has a R1, P2 has a claiming edge to the R2. Suppose that edge, claiming edge, becomes a requesting edge, and if there is a assignment from R2 to P1, then P1 has a R1, P2 has a R2. So there is no deadlock. Using this
resource allocation graph, we can easily detect that system is in the safe state or not. Okay, so your assignment age must be greater than number of ages in the resource allocation graph. That formula is very important. That formula is not given in the any reference book or any your online resource. What is the formula to identify the system is in the safe state? So number of assignment age to the process must be greater than number of requesting ages. So requesting ages must be 0 for P1 and assignment age is 1. If requesting age of P2 is 0 and assignment age is 1 or 2, there is no any barrier of a deadlock or any hold and wait. Okay. If there are claiming ages, claiming age is nothing but it is a demanding age. So that resource will be used by the P1 in the next time. So that will be claiming age. So P1 must claim the resource which it requires. So using the resource allocation graph, we can easily identify the deadlock and we are avoid the deadlock using a resource allocation graph. Okay, so how to we can use a resource allocation graph to avoid the deadlock? Suppose a process Pi requesting resource Rj. The request can be generated only if the requesting age can be converted to assignment age. Okay, when it is possible if the Rj is not utilized by another process, then and then your request age is immediately converted to the assignment age, and that will avoid a deadlock. Okay, so that is a resource allocation graph method using the single instance. Okay, if Pi requires Rj, then Pi must claim that Rj before the another process. If your claim is previous or your claim is prior to the Pj, then Rj will be assigned to Pi, not to Pj. Okay, so your claim must be prior to any another process. That claiming age which is from the Pi before a Pj will avoid a deadlock in the system. So that claiming age is very important. Claiming age is converted to requesting age, then requesting age is converted to the assignment age. So that is the algorithm. Resource allocation graph algorithm is used to avoid the deadlock. So how we are avoiding the deadlock? Previously we have only two ages, requesting age and assignment age. In the avoidation algorithm we are adding one extra age which is called as a dotted age from the process to resource is known as claiming age. To avoid the deadlock, if Pi requires a specific resource, it must claim prior. Okay, त्यांना पहिल्यांदाच क्लेम करून ठेवणं गरजेचं आहे. जर त्यांना पहिल्यांदा क्लेम केला असेल एखादा रिसोर्स म्हणजे Rj, तर तो रिसोर्स दुसऱ्या प्रोसेसला अलोकेट होणार नाही, तो Piलाच अलोकेट होईल. ड्यू टू दॅट डेडलॉक इज अवॉइडेड. सो दॅट इज अ डेडलॉक अवॉइडेशन अल्गोरिथम resource allocation graph. Okay, up till now we have seen the so many concepts. Okay, so now it is a reflection spot. Listen this question carefully. List out the deadlock avoidation algorithm for single instance resource and multiple instance resource. Write down your answer on your notebook. Take your time. After the writing your answer, you can play this video again. Okay, so there are two algorithms, resource allocation graph algorithm and Banker's algorithm. Resource allocation graph algorithm, resource allocation graph is used in the single instance resource to avoid a deadlock, where we are adding one extra age, dotted age, that is called as a claiming age. Okay, and previously there are two ages, requesting age from P to R and assignment age from R to P.
So it is a requesting, this is a assignment, and claiming, that is a dotted edge from the process to request. Okay, if we have claim before any another process, then that resource will be allocated to that claimed process. Okay, and next algorithm is called as a banker's algorithm. So banker's algorithm is not asked in your MSBT question papers till date. Okay, it can be asked for write a short note or how the deadlock is avoided using the resource allocation graph or using the banker's algorithm. There is no any mathematical problem on the banker's algorithm, but in our discussion we are taking the theoretical part as well as your calculation part also. But in the final question paper there is a possibility to write down a short note on banker's algorithm to avoid a deadlock. So banker's algorithm is a very popular algorithm to avoid a deadlock in multi-instance रिसोर्सेस. मल्टी इन्स्टन्स म्हणजे काय, तर R1 हा रिसोर्स आहे, तर त्याच्या इन्स्टन्स किती आहेत, तर त्याचे इन्स्टन्स सिंगल इन्स्टन्स असेल तर 1, त्याला आपण सिंगल इन्स्टन्स म्हणतो. त्या कंडिशनमध्ये आपण रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ यूज करतो. क्लेमिंग एज, रिक्वेस्टिंग एज आणि असाइनमेंट एजनुसार आपण अवॉइड करतो. ह्याचा अर्थ काय आहे की R1 चे इन्स्टन्स 2 आहेत, त्याचा अर्थ WI ऑलरेडी आपण बघितले की WI हा नंबर ऑफ इन्स्टन्स आहे, तर त्याचे 2 इन्स्टन्स आहेत R1 चे. ह्याचा अर्थ आहे की R1 हा एकाच वेळी 2 प्रोसेस यूज करू शकते, म्हणजे P1 पण यूज करू शकतो आणि P2 पण यूज करू शकतो, कारण की त्याचे इन्स्टन्स 2 आहेत. सो दॅट इज अ मल्टिपल इन्स्टन्स ऑफ सिंगल रिसोर्स. ईच प्रोसेस मस्ट अ प्रायर क्लेम टू मॅक्झिमम नंबर ऑफ इन्स्टन्स ऑफ द रिसोर्स. म्हणजे प्रत्येक प्रोसेसनं आपल्याला डिमांडप्रमाणे किंवा गरजेप्रमाणे क्लेम करून ठेवणं गरजेचं आहे मॅक्झिमम रिसोर्सला. वेन प्रोसेस रिक्वेस्टिंग रिसोर्स it must wait. Okay, so you must claim because it required some time to get a resource. Okay, if it is a immediate requirement then it will be in the waiting. Okay, so that is a condition we must avoid. So we must have a proper claiming before the requesting. And last point, when process get all the resources it must return them after the complete execution of the process or after the finite amount of the time. म्हणजे सगळ्या रिसोर्स त्या प्रोसेसला अलोकेट झाल्या असतील तर आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ दॅट प्रोसेस और आफ्टर द स्पेसिफिक टाइम इंटरवल त्या प्रोसेसनं अवेलेबल किंवा अलोकेटेड रिसोर्स ह्या रिलीज करणं गरजेचं आहे. ओके, तर बँकर्स अल्गोरिदमचे 4 कॅरेक्टरिस्टिक्स महत्त्वाचे आहेत. बँकर्स अल्गोरिदम हा डेडलॉक अवॉइडेशन अल्गोरिदम आहे, ज्यामध्ये तो रिसोर्स हे मल्टिपल इन्स्टन्स असताना यूज केला जातो. त्यानंतर सेकंड पॉइंट, देअर मस्ट बी अ क्लेम मस्ट बी अ मॅक्झिमम. देन थर्ड, प्रोसेस रिक्वेस्ट इन द रिसोर्स मस्ट हॅव टू वेट टू असाइन दॅट रिसोर्स. म्हणजे एखादी प्रोसेस रिक्वेस्ट करत असेल रिसोर्स तर त्याला इमिडिएटली रिसोर्स मिळणार नाही, त्यानं जर तो प्रिव्हियसली क्लेम केला असेल आणि रिसोर्स जर फ्री असेल तरच तो मिळेल. आणि लास्ट वन, प्रोसेसला जर सगळे रिसोर्सेस अलोकेट झाले असतील, तो यूज झाला असतील तर त्यांना फायनाईट अमाऊंट ऑफ टाईममध्ये ते रिलीज केले पाहिजेत किंवा आफ्टर द कम्प्लिशन ऑफ द प्रोसेस त्यांनी ते रिलीज केले पाहिजेत. सो व्हॉट इज अ बँकर्स अल्गोरिदम? In banker's algorithm, different data structures are used, and these are the very important. So different data structures in the banker's algorithm are: a number of processes are indicated by n. So n is a number of processes. Then number of resources are indicated by small m. So m is equal to number of resources, that is the types of resources. Then first is available. So how many resources are available? So available is nothing but available is a vector which having the length m. So m is number of resources. So availability or available is nothing but it is a vector having length m. If availability of j, so in bracket j means j is a resource, then availability of j is equal to k. It means that a resource j having the k instance
रिसोर्स जे हॅव्हिंग द के इन्स्टन्स, म्हणजे जे नावाचं जर रिसोर्स असेल तर त्याचे इन्स्टन्स किती आहेत तर के आहे. तर तो के जो आहे तो व्हेक्टर आहे, जो मॅक्झिमम त्याची अवेलेबिलिटी आहे. म्हणजे जेची अवेलेबिलिटी किती आहे तर के एवढी आहे. ओके, सो दॅट इज अ रिसोर्स ऑफ आर जे इज अवेलेबल. देन सेकंड, मॅक्स. मॅक्झिमम रिसोर्स किती अवेलेबल आहे. सो मॅक्स इज नथिंग बट इट इज अ एन बाय एम मॅट्रिक्स. ओके, हा एन बाय एमचा मॅट्रिक्स आहे, ज्यामध्ये एन हा नंबर ऑफ प्रोसेसेस आहेत आणि एम हा नंबर ऑफ रिसोर्सेस आहेत. सपोज आपल्याकडे 3 प्रोसेसेस असतील आणि 4 रिसोर्सेस असतील तर मॅक्स हा मॅट्रिक्स 3/4चा जनरेट होईल. सो मॅक्स ऑफ आय जे. ओके, आय दॅट इज अ आय फॉर प्रोसेस, जे फॉर रिसोर्स. ओके, जर प्रोसेस आयला रिसोर्स जे लागतो. ओके, म्हणजे मॅक्स काय रिक्वायरमेंट असेल, मॅक्झिमम किती रिक्वायरमेंट आहे पी आयला रिसोर्स आर जेची. तर मॅक्स हा मॅट्रिक्स त्यासाठी आपण डिक्लेअर केलेला आहे. मॅक्स ऑफ आय जे इज इक्वल टू के. ओके, वाय के? के इज अ मॅक्झिमम इन्स्टन्स ऑफ दॅट जे. ओके, मॅक्झिमम किती आर जे हा पी आयला अवेलेबल आहे तर तो के एवढा आहे. सो दॅट इज अ मॅक्स. मॅक्स इज अ मॅट्रिक्स. ओके, तर तो सेकंड पॉईंट झाला बँकर्स अल्गोरिदममध्ये. थर्ड, ॲलोकेशन. ओके, आता किती रिसोर्स ॲलोकेशन होऊ शकतं. ओके, तर त्यासाठी आहे ॲलोकेशन इज नथिंग बट ॲलोकेशन इज इंडिकेटेड बाय मॅट्रिक्स ऑफ एन बाय एम. ओके, ॲलोकेशन इज इक्वल टू आय ऑफ जे इज इक्वल टू के. ओके, म्हणजे एखाद्या प्रोसेसला रिसोर्स किती ॲलोकेट होऊ शकतो तर अवेलेबिलिटी प्रमाणे जर तो के असेल तर त्याला तो के ॲलोकेट होऊ शकतो. सो दॅट इज नथिंग बट आय जे अवेलेबल जो आहे तो के आहे, तो मॅक्स हा के आहे, बरोबर ना. तर मॅक्स हा के असेल तर अलोकेट किती होऊ शकतो, मॅक्झिमम अलोकेशन किती होऊ शकतं, अलोकेशन ऑफ आय जे इज इक्वल टू के, तर तो के अलोकेट होऊ शकतो. देन लास्ट इज नीड. नीड इज ऑल्सो मॅट्रिक्स ऑफ एन बाय एम वेअर नीड इज इक्वल टू आय ऑफ जे इज इक्वल टू के. मॅक्झिमम नीड काय असू शकते के एवढी, बरोबर ना. तर फॉर्म्युला काय आहे तर नीड इज इक्वल टू मॅक्स मायनस ॲलोकेटेड, बरोबर ना. किंवा मॅक्स इज इक्वल टू ॲलोकेटेड प्लस नीड. ओके, सो इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला इन बँकर्स अल्गोरिदम. ओके, तर बँकर्स अल्गोरिदम कळण्यासाठी बँकिंग सिस्टीम जर आपल्याला येत असेल तरी बँकर्स अल्गोरिदम कळून जातो. ह्याचा अर्थ काय आहे की तुमचं अकाउंट आहे एका बँकेत. ओके, आणि तुमच्या अकाउंटमध्ये किती तुमचे पैसे आहेत तर तुमच्या अकाउंटमध्ये 5,000 आहेत. 5,000 हा तुमचा इन्स्टन्स आहे करंट बॅलन्सचा. तर तुमचा अवेलेबल जो आहे बघा, तर अवेलेबल बॅलन्स किती आहे 5,000, म्हणजे तो के एवढा आहे, करेक्ट. त्यानंतर तुम्ही मॅक्झिमम किती विड्रॉ करू शकता तर मॅक्झिमम तुम्ही 5,000 विड्रॉ करू शकता. म्हणजे 5,000 म्हणजे तुमचा झिरो बॅलन्स अकाउंट असेल तर तुम्ही 5,000 विड्रॉ करू शकता. ओके, जर तुम्ही विड्रॉ करायला गेला तर अलोकेशन म्हणजे तुम्ही किती रक्कम काढू शकता तर 5,000 काढू शकता. आणि तुमची जी नीड आहे तर तुमची नीड किती पाहिजे तर तुमची नीड ही 5,000 पेक्षा कमीच पाहिजे किंवा 5,000 एवढी पाहिजे, बरोबर ना. जर तुमची नीड तुमच्या अवेलेबल बॅलन्सपेक्षा जास्त असेल, बरोबर ना. माझ्या अकाउंटमध्ये 5,000 आहेत, मला 6,000 काढायचे तर तुमची सिस्टीम अनसेफ स्टेटमध्ये गेली, कारण की तुमचा अवेलेबिलिटी 5,000 आहे आणि तुमची नीड 6,000 आहे, तर तुमची नीड सॅटिस्फाईड होणार नाही. सो दॅट इज अ बँकर्स अल्गोरिदम विच इज युटिलाइज इन डेडलॉक अवॉइडेशन. म्हणजे एखाद्या प्रोसेसची नीड त्याच्या अवेलेबिलिटीपेक्षा जास्त असेल तर ती प्रोसेस किंवा ते सिस्टीम डेडलॉकमध्ये जाणारच. ओके, सो दॅट इज अ फॉर्म्युला. नीड ऑफ आय जे इज इक्वल टू मॅक्स मायनस ॲलोकेशन. ओके, ह्याच्यावरून आपल्याला त्या इंडिव्हिज्युअल प्रोसेसला जी नीड आहे ती नीड फुलफिल होऊ शकते का ते कसं फाइंड आउट करता येईल, मॅक्स मायनस ॲलोकेशन. सो इट इज अ मॅट्रिक्स. ओके, टू अंडरस्टँड दिस कन्सेप्ट वी मस्ट हॅव अ प्रॉपर एक्झाम्पल. ओके, आपण एक्झाम्पल एक सोडवून बघूया. त्याच्यापूर्वी मी परत एकदा बँकर्स अल्गोरिदम रिपीट करतो. बँकर्स अल्गोरिदम हा
डेडलॉक अवॉइडेशन अल्गोरिदम आहे. तो रिसोर्स हे मल्टिपल इन्स्टन्स असताना यूज केला जातो. सिंगल इन्स्टन्ससाठी बँकर्स अल्गोरिदम यूज होत नाही. सिंगल इन्स्टन्ससाठी आपण रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ विथ क्लेमिंग एज यूज करतो. रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ हा सिंगल इन्स्टन्ससाठी यूज करणारी मेथड आहे. बँकर्स अल्गोरिदम हा मल्टी इन्स्टन्स रिसोर्ससाठी यूज करणारी डेडलॉक अवॉइडेशन अल्गोरिदम आहे. ओके, तर अल्गोरिदममध्ये इनिशियली पहिल्या दोन गोष्टी क्लिअर करणं गरजेचं आहे. प्रोसेस किती आहेत, तर नंबर ऑफ प्रोसेस इज इक्वल टू स्मॉल एन. रिसोर्सचे टाईप किती आहेत, तर ते एम आहेत. तर नंबर ऑफ रिसोर्सेस इन द सिस्टीम एम स्मॉल एम. त्यानंतर 4 डेटा स्ट्रक्चर महत्त्वाचे आहेत. त्यामध्ये पहिला आहे अवेलेबल. अवेलेबल हा व्हेक्टर आहे, तिची लेंथ एम एवढी आहे. तर अवेलेबल ऑफ जे इज इक्वल टू के, कारण की जे हा जो रिसोर्स आहे त्याचे इन्स्टन्स किती आहेत, तर के आहे. तर तो जी व्हेक्टर जो आहे अवेलेबल ऑफ जे, अवेलेबल इन स्क्वेअर ब्रॅकेट जे इज इक्वल टू के, तर तो अवेलेबल हा एक डेटा स्ट्रक्चर झाला. त्यानंतर मॅक्स हा डेटा स्ट्रक्चर मॅट्रिक्स आहे, जो मॅट्रिक्समध्ये तुमचे कॉलम हे तुमचे प्रोसेस असतात आणि रो हा तुमच्या रिसोर्सेस असतात. तर मॅट्रिक्स हा एन इंटू एमचा आहे. ओके, मॅक्स ऑफ आय जे इज इक्वल टू के, कारण की के हा इन्स्टन्स आहे. त्यानंतर पुढचा डेटा स्ट्रक्चर आहे तो अलोकेशन आहे. अलोकेशनसुद्धा मॅट्रिक्स आहे, तो एन बाय एमचा आहे. अलोकेशन ऑफ आय जे इज इक्वल टू मॅक्झिमम के होऊ शकतो. नीड म्हणजे करंट नीड ऑफ प्रोसेस हा सुद्धा एक मॅट्रिक्स आहे, तो एन बाय एमचा आहे. नीड इन ब्रॅकेट आय कॉमा जे इज इक्वल टू मॅक्झिमम नीड ही तुमची के एवढी असू शकते. आणि त्यासाठी मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल दिलं, रिअल टाईम एक्झाम्पल ऑफ बँकिंग सिस्टीम. ओके, सो दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज अ बँकर्स अल्गोरिदम. तुमच्या अकाउंटमध्ये 5,000 असतील म्हणजे तुमची अवेलेबिलिटी जी आहे ती 5,000 आहे. ओके, तर तुमची नीड ही तुमची 5,000 असेल तर चालेल किंवा 5,000पेक्षा कमी असेल तर चालेल. त्यानुसार तुम्हाला ते विड्रॉ करता येईल. विड्रॉ म्हणजे तुमची नीड आहे, बरोबर ना. तर नीड तुम्हाला 5,000 असतील तर 5,000 तुम्ही विड्रॉ करू शकता, झिरो बॅलन्स असेल तर. किंवा तुम्ही 4,000, 3,000, 2,000 विड्रॉ करू शकता, कारण की तुमची नीड हा तुमच्या अवेलेबिलिटीपेक्षा कमी आहे. जर तुम्ही 6,000 विड्रॉ करायला केला तर ते विड्रॉ होणार नाही. तुमची जी सिस्टीम आहे ती अनसेफ स्टेटमध्ये जाईल. एरर मेसेज येईल की यू आर विड्रॉईंग अमाऊंट मोर दॅन अवेलेबिलिटी. सो दॅट इज अ अनसेफ स्टेट, दॅट इज अ डेडलॉक. ओके, तर हा बँकर्स अल्गोरिदम आहे आणि हा फॉर्म्युला फार गरजेचा आहे. नीड इज इक्वल टू मॅक्स मायनस ॲलोकेशन. जर तुमची जी करंट नीड आहे ती मॅक्झिमम अमाऊंटपेक्षा जर कमी असेल, बरोबर ना, तर तुमची नीड 3,000 आहे. तर हा फॉर्म्युला कसा वर्क होतो बघा. 3,000 आहे तर तुमचा मॅक्झिमम बॅलन्स 5,000 आहे आणि तुम्हाला लागणार आहे, तुम्ही ऑलरेडी 2,000 काढून घेतलेले आहेत, तर 2,000 काढलेले आहेत 3,000. तर तुमची नीड 3,000 आहे, तुमच्याकडे अवेलेबल 3,000 आहे, तर तुम्ही सेफ स्टेटमध्ये आहे, बरोबर ना. तुमची नीड 7,000 आहे. प्रिव्हियसली तुमच्याकडे 10,000 होते आणि त्यातनं तुम्ही 2,000 काढलेले आहेत, तर करंट बॅलन्स 8,000 आहे आणि तुम्हाला नीड आहे 7,000ची, तरी पण तुम्ही सेफ स्टेटमध्ये. ओके, तुम्ही 7,000 विड्रॉ करणार आहे पण तुमच्या बॅलन्समध्ये 5,000 आहेत, तर तुम्ही अनसेफ स्टेटमध्ये. सो दॅट इज द बँकर्स अल्गोरिदम. Okay, so we are taking one problem. In that problem we have 5 processes. आपल्याकडे 5 प्रोसेसेस आहेत. याचा अर्थ आहे n इज इक्वल टू 5. ओके, 5 प्रोसेस आहेत आणि रिसोर्स किती आहेत, तर रिसोर्स 3 आहेत. म्हणजे m हा 3 आहे. म्हणजे तुमचा जो मॅट्रिक्स तयार होणार आहे तो 5/3चा होणार आहे, बरोबर ना. 5/3चा मॅट्रिक्स तयार होईल. त्यामध्ये तुमचे 5 ह्या तुमच्या रो असतील ज्या प्रोसेस आहेत आणि 3 हे तुमचे कॉलम असतील म्हणजे तुमचे रिसोर्सेस आहेत. रिसोर्सेस कुठले आहेत, तर ए बी सी आहेत. तर त्यांचे इनिशियल इन्स्टन्स म्हणजे के किती आहेत, 10, 5 आणि 7. तर ए हा 10 आहे, बी हा 5 इन्स्टन्स आहे आणि सी हा 7 इन्स्टन्स आहे. ओके, आणि आता करंट अलोकेशन काय आहे तर ते तुम्हाला मॅट्रिक्समध्ये कळेल. सो मॅट्रिक्स अलोकेशन हा मॅट्रिक्स आहे कशाचा, n इंटू एमचा, बरोबर ना. ऑलरेडी आपण बघितलंय. तर अलोकेशनमध्ये आपण मॅट्रिक्स बघा 0 1 0 2 0 0 3 0 2 2 1 1 0 0 2. ह्याचा अर्थ काय होतो की प्रोसेस P0ला आत्ता करंटली रिसोर्स ए हा 0 अलोकेटेड आहे, बी हा 1 अलोकेटेड आहे, सी हा 0 अलोकेटेड आहे, बरोबर ना. तर याचा अर्थ तो आहे. तर मॅक्झिमम अवेलेबल किती आहेत तो पण मॅट्रिक्स आहे n/mचा. तर मॅक्झिमम आता काय आहे 7
753 म्हणजे P0ला मॅक्झिमम अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स ए हा 7 आहे, बी हा 5 आहे आणि सी हा 3 आहे. बरोबर ना. हाच फक्त मॅट्रिक्स बघा. ओके, तर हा मॅक्सिमम आहे आणि अवेलेबिलिटी जी आहे तर 332 ची आहे. ओके, 332 आहे. मॅक्स मायनस अलोकेशन केलं तर तुमची नीड येते. ओके, तो काही 0 होत नाही, त्यामुळे आपल्याला काही आत्ता प्रॉब्लेम नाही. ओके, तर आपल्याला ह्या प्रॉब्लेममध्ये पहिल्यांदा काय गोष्टी क्लिअर करायच्या आहेत. तर पहिल्यांदा पहिली गोष्ट की प्रोसेसेस किती आहेत. प्रोसेसेस 5 आहेत म्हणजे एन हा तुमचा 5 झाला. रिसोर्सेस किती आहेत तर रिसोर्सेस तुमच्या 3 आहेत म्हणजे तुमचा मॅट्रिक्स 5/3चा तयार होणार आहे. प्रोसेस इंटू द रिसोर्स. बरोबर ना. रिसोर्स कुठले आहेत तर ए बी सी आहेत. ओके, त्याचे इन्स्टन्स बघूया पहिल्यांदा. इनिशियल इन्स्टन्स 10, 5 आणि 7 आहेत. ओके, म्हणजे इनिशियली 10, 5 आणि 7 आहेत. त्यामध्ये P0ला ॲलोकेशन किती आहेत तर 0, 1, 0. ओके, ॲलोकेशन मॅट्रिक्सवरनं तुम्हाला काय कळतं तर P0, P1, P2, P3, P4ला करंटली ॲलोकेशन ए बी सी किती आहेत तर हे तुम्हाला ॲलोकेशन कळलं. मॅट्रिक्स ऑफ मॅक्स. ओके, मॅक्सचा मॅट्रिक्स n/mचा आहे तर तुम्हाला मॅक्झिमम अवेलेबल किती आहेत तर P0ला 753 म्हणजे P0ला या 7 अवेलेबल आहे. बी हा 5 वेळा तो यूज करू शकतो, सी हा 3 वेळा यूज करू शकतो. सिमिलरली P4साठी ए हा 4 वेळा यूज करू शकतो, बी हा 3 वेळा यूज करू शकतो आणि सी हा 3 वेळा यूज करू शकतो. सो तो दॅट इज अ मॅक्झिमम मॅट्रिक्स आहे. ओके, देन अवेलेबल. करंट अवेलेबल काय आहे तर P0ला ए हा 3 इन्स्टन्स अवेलेबल आहे, बी हा 3 इन्स्टन्स अवेलेबल आहे, सी हा 2 इन्स्टन्स अवेलेबल आहे. दॅट इज युअर गिवन. हे तुम्हाला गिवन आहे. T0 या स्टेटला हे तुम्हाला गिवन आहे. ओके, तर प्रॉब्लेम कसा विचारला जातो ते बघा. जर तुम्हाला गिवन असेल आणि करंट तिची नीड काय आहे बघा. करंट नीड आहे P0ला ए हा 7 पाहिजे, बी हा 4 पाहिजे आणि सी हा 3 पाहिजे. ओके, मी P0साठीच बघतोय. P0ला ए हा 7 पाहिजे, बी हा 4 पाहिजे आणि सी हा 3 पाहिजे. आपण मॅक्स बघूया. मॅक्समध्ये बघा ए हा 7 आहे, बी हा 5 आहे, सी हा 3 आहे. ओके ओके, तर नीड आपण नीड घेऊया. नीड बघा, नीड आपण काय म्हणलो, नीड जी आहे नीडसुद्धा मॅट्रिक्स आहे आणि मी नीड फक्त P0 घेतोय. P0ची नीड काय आहे. P0ची नीड आहे ए त्याला किती पाहिजे 7 पाहिजे, बी त्याला 4 पाहिजे आणि सी त्याला 3 पाहिजे. ओके, आत्ता त्याला मॅक्स किती अवेलेबल आहे 7, 5, 3. बरोबर ना. आणि इथं गरज किती आहे 7, 4, 3ची. त्यामुळं जर आपण नीड इज इक्वल टू ओके नीड इज इक्वल टू आपण काय म्हणलो नीड इज इक्वल टू मॅक्स मायनस ॲलोकेशन. जर मॅक्समधनं ॲलोकेशन मायनस केलं तर आपल्याला काय मिळतं बघा 7. ओके, बरोबर ना. मी काय करतो बघा 7, 5, 3 घेतलं. हे तुमचं काय आहे मॅक्स आहे आणि तुमचं ॲलोकेशन काय आहे 0, 1, 0 आहे. 0, 1, 0 जर बघितलं ह्याच्यात मी मायनस केलं मॅट्रिक्स मायनस रोची तर 7, 4, 3 7, 4, 3 आणि तुमची नीड पण 7, 4, 3 आहे. नीड इज इक्वल टू मॅक्स मायनस ॲलोकेशन असेल तर तुमची प्रोसेस ही सेफ स्टेटमध्ये डेडलॉक नाही. ओके, तर हा प्रॉब्लेम आपण तसा सोडवला. ओके, करेक्ट नाही ना. ओके, त्यानंतर सेफ स्टेटमध्ये पुढं आपण काय करतो बघा. पुढच्या ह्याच्यामध्ये रिक्वायरमेंट कुणाची घेतो बघा. फॉर रिक्वायरमेंट रिक्वेस्ट मस्ट बी लेस दॅन ऑर इक्वल टू अवेलेबिलिटी. दॅट इज 102. ओके, 102 मस्ट बी लेस दॅन 332. ओके, हा आपल्याला अवेलेबल होता. 3 ए हा 3 अवेलेबल आहे, बी हा 3 अवेलेबल आहे आणि सी हा 2 अवेलेबल आहे. तर जी रिक्वेस्ट आहे ती जी अवेलेबिलिटीपेक्षा कमीच पाहिजे. जर अवेलेबिलिटीपेक्षा कमी असेल तरच आपण ती फुलफिल करू शकतो. बरोबर ना. तर ह्या प्रॉब्लेममध्ये बघूया. ह्या प्रॉब्लेममध्ये करंटली अवेलेबिलिटी काय आहे बघा 2, 3 आणि 0 आहे. हे अवेलेबिलिटी आहे. ॲलोकेशन बघा काय आहे ॲलोकेशन 0, 1, 0 आहे. तर आपल्याला नीड बघितली तर नीड किती होऊ शकते 7, 3 आणि 3ची एवढी आपण नीड सॅटिस्फाईड करू शकतो. बरोबर ना. कॅन वी रिक्वेस्ट फॉर 330 फॉर P4. P4साठी आपण 330 करू शकतो का. P4 बघा 330
0. ओके, हे आपण सॅटिस्फाय करू शकतो का ते चेक करण्यासाठी काय बघायला पाहिजे तर नीड काय आहे तिची. तर नीड तिची 431 आहे. ओके, 431 आहे आणि तो रिक्वेस्ट काय करतोय की 330. ओके, तर अशा कंडिशनमध्ये ते ग्रँट होईल का हे आपल्याला बघणं गरजेचं आहे. तर हे आपण कसं फाइंड आउट करू शकतो तर बघा आता P4 बघूया. तर P4ला ऑलरेडी अलोकेशन काय आहे तर 002 आहे. ओके, आणि नीड काय आहे 431ची नीड आहे. ओके, आणि आपण अवेलेबल काय म्हणतोय अवेलेबल आपल्याकडं 330 आहे. जर 330 आपल्याला अवेलेबल असेल आणि तिची नीड जर 431 असेल, बरोबर का मी काय बोलतो ते कळतंय का बघा. ओके, आपल्याला करंटली अवेलेबल काय आहे आपण म्हणतो अवेलेबल आहे म्हणतो मी हे रिक्वेस्ट केलं अवेलेबल आहे म्हणतो 330 हे अवेलेबल आहे आणि तिची रिक्वेस्ट काय आहे 431 आहे. 431 आहे म्हणजे इथं एक कमी पडतोय, इथं बरोबर होतोय आणि सी हा एक कमी पडतोय. तर दॅट विल इंडिकेट्स दॅट इट विल लीड्स टू अ डेडलॉक. बरोबर ना, कारण की तुमची जी नीड आहे ती अवेलेबिलिटीपेक्षा जास्त आहे, त्यामुळं आपल्याला इथं ग्रँट मिळणार नाही. ओके, आणि आपण ह्याच्यात जर बघितलं फॉर P0चा त्या नवीन जे रिक्वेस्टिंग म्हणजे नीड काय 020 आहे. ओके, आणि त्याची अवेलेबिलिटी काय आहे 020 तिची नीड आहे. बरोबर ना, तर आपण जर हे मायनस केलं तर 2 येतोय. ओके, 2 अवेलेबल आहे, 0 रिक्वेस्टिंग आहे, तर देर इज नो एनी डेडलॉक. 3 अवेलेबल आहे, 2 पाहिजे, तर 1 शिल्लक राहील. 0चा काही प्रॉब्लेम नाही, म्हणजे P1ला काही प्रॉब्लेम येणार नाही, तो सेफ स्टेटमध्ये जाईल. पण P4मध्ये प्रॉब्लेम येईल, तो अनसेफला काय गेला आहे तर अवेलेबल 330 आहे आणि त्याला गरज आहे 431ची. तर ए हा सॅटिस्फाईड करत नाही, बी सॅटिस्फाईड होतो पण सी पण सॅटिस्फाईड करत नाही. सो दिस इज युअर प्रॉब्लेम ऑफ बँकर्स अल्गोरिदम. आजपर्यंत कधीही MSBTच्या क्वेश्चन पेपरमध्ये मॅथमॅटिकल प्रॉब्लेम बँकर्स अल्गोरिदमवर विचारलेला नाही. बँकर्स अल्गोरिदम जर आपल्याला लिहायचं असेल तर यू मस्ट राईट डाऊन द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बँकर्स अल्गोरिदम. ओके, सो दीज आर द 4 कॅरेक्टरिस्टिक्स. देन व्हॉट इज द data structures used in the bankers algorithm, and last formula need of ij is equal to max minus allocation of ij. Okay, and we can prove that if need is less than availability then there is a safe state. When need is greater than availability it is in the unsafe state. So you can take one simple example and we can explain for P0 only. There is no need to take a need of all the processes. Okay, take a need of P0 and explain it. Okay, so that will be the banker's algorithm. When we understand the banking system properly in real life, so we can easily understand a banker's algorithm in the operating system also. Okay, so we have covered a deadlock avoidation with resource allocation graph for single instance and banker's algorithm for multiple instance. Okay, in next video lecture we have discussion of deadlock detection, which we have previously discussed using the resource allocation graph. In deadlock detection we have wait for graph. Okay, so there will be cycle in the resource allocation graph, then easily we can detect a deadlock. That deadlock detection algorithm is not part of your syllabus, but it can be very useful in the next BE or ME studies. So we are having a short video on deadlock detection. Okay, which is nothing but resource allocation graph and cycle inside the graph. Okay, so next video lecture is on the deadlock detection algorithm. Okay, still then stay at home, stay safe, stay healthy. Happy learning.